నమస్కారం V3 న్యూస్ కు స్వాగతం. లక్ష్యం సమాజహితం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ప్రారంభమైన పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు. హాజరైన వైసీపీ, టీఆర్ఎస్, టీడీపీ ఎంపీలు. రిపబ్లిక్ డే త్రివర్ణ పతాకాన్ని అవమానించారు. ఎర్రకోట ముట్టడి ఘటన దురదృష్టకరమైన రాష్ట్రపతి. సిద్దిపేట జిల్లాలో మంత్రి హరీష్ రావు పర్యటన. కేసీఆర్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ క్రీడలకు శ్రీకారం. వనస్థలీపురం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత. ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. సూర్యాపేట జిల్లాలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆందోళన. రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్. ఇక పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రసంగించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సాగు చట్టాలపై రైతులు ఉద్యమం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన ప్రసంగాన్ని దేశంలో 18 పార్టీలు బహిష్కరించగా వైసీపీ, టీఆర్ఎస్, టీడీపీ ఎంపీలు సభకు హాజరయ్యారు. రైతుల సంక్షేమం కోసమే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త సాగు చట్టాలను తీసుకొచ్చిందని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ చెప్పారు. కొత్త సాగు చట్టాలతో రైతులకు కొత్త అవకాశాలు, హక్కులు లభిస్తాయని తెలిపారు. దేశంలో కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా రైతుల ఖాతాలోకి నగదును బదిలీ చేస్తున్నట్లు కోవింద్ గుర్తు చేశారు. రిపబ్లిక్ డే త్రివర్ణ పతాకాన్ని అవమానించారని, ఎర్రకోట ముట్టడి ఘటన దురదృష్టకరమని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింद आरोपिंచారు. बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। हम सभी के प्रिय और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेज़ी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। माननीय सदस्यगण, जब हम बीते एक वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ।
सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाई बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। ఇక వనస్థలీపురం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. రామమందిర నిర్మాణ నిధి సమర్పణ చేస్తున్న ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలను పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీసులు నిర్బంధించారు. మత మార్పిడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలను అరెస్టు చేయడం ఏంటని వీహెచ్పీ, ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ నేతలు పోలీస్ స్టేషన్ ముందు బైఠాయించారు. అనంతరం బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్, వీహెచ్పీ కార్యకర్తలు పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకుంటున్నారు. దీంతో వనస్థలీపురం స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నిలబెట్టే బాధ్యత ఉందా లేదా రాసిచ్చుకోండి. వాళ్ళు కేసులు రాదు, తెలుగుదేశం రాదు, లేదా చిన్నప్పటి రాదు, వాళ్ళ వివరాలు కార్యకర్తలు జరిగిన విషయాన్ని ఇంకా మతమార్పు జరుగుతుందని చెప్పేసి ప్రోత్సహిస్తారని ఆపడం ప్రయత్నం చేశారు. కానీ వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు లేకుంటే అంతేగాని రాత్రి ఉన్నప్పుడు వరకు వాళ్ళు దాన్ని నోటు పెట్టే బాధ్యత ఏమన్నా దేనికోసం రాత్రి 1 o'clock వరకు అందరూ ఉన్నాం కదా ఫోన్ చేస్తారు. మేము భాగంగా చెప్పండి, మేము చేయాలి చెప్పండి. ఎప్పుడైనా మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నాం సిఐ గారు మొదలు చూస్తానండి. సిఐ గారు పూర్తిగా ఆయన ఏమనుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఫోన్ చేస్తున్నాండి ప్రతి విషయంలో. ఫోన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఉండదు, ఏమైనా కార్యకర్తలు జరిగిన రెస్పాన్స్ ఉండదు. రాత్రి అయినా కావాలని చెప్పేసి ఆ బీజేపీ కార్యకర్తలను కావాలని చెప్పి ఆయన ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన కాదు, ఇప్పుడు కాదు, ఆయన ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తారు. వాడు రాముడిని తిట్టినోడు కమ్యూనల్ కనబడాడు, సీతను తిట్టినోడు కమ్యూనల్గా కనబడాడు. మేము ఇవాళ కమ్యూనల్గా కనబడుతున్నాం. మీ సిఐ గారికి 100కు ఫోన్ చేసి రాముడిని తిడుతున్నాడు, సీతను తిడుతున్నాడు, అవమానం చేస్తున్నాడు కంప్లైంట్ చేస్తే మేము కమ్యూనల్గా కనబడుతున్నాం. మాది మతతత్వవాదం అయిపోయింది, వాళ్ళదేమో మీకు సెక్యులరిజం అయిపోయింది. మా దేవుళ్ళని తిడితే మరి అదే వాళ్ళు రాముడిని తిడితే అడ్డుకున్నందుకు. ఇక కరీంనగర్ జిల్లా పీఎస్సీఎస్ ఆధ్వర్యంలో జమ్మికుంట పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన గిడ్డంగులపై రైతులకు నిర్వహించిన రైతు అవగాహన సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా శ్యామ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రైతులు తమ ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వాలు నిర్మించిన గిడ్డంగులు ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. ఈ సదస్సులో ఏపీపీఎస్ చైర్మన్ పొనగంటి సంపత్, వైస్ చైర్మన్ తిరుపతి రెడ్డి, సెక్రటరీ, రైతులు పాల్గొన్నారు. మళ్ళీ మార్కెట్ వసుకోవాలి, మళ్ళీ మార్కెట్ అమ్ముకోవాలి. 7,500 కోట్లు ప్రకటన చేసింది. రాబోయే కాలంలో ఈ 1000 తర్వాత ఫుడ్ అఫైర్స్ అంటే మామూలుగా ఫుడ్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఈ రెండు కలిపి వేర్ హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ అని అంటే గిడ్డంగి అభివృద్ధి మరియు నియంత్రణ సంస్థగా ఒక సంస్థను స్థాపించినారు. ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతులకు ఈ సంస్థ ఏం చెప్తుందంటే ధర లేనప్పుడు అమ్ముకొని నష్టపోకుండా దాన్ని రిజిస్టర్డ్ కాకుండా గిడ్డంగులో నిల్వ చేసుకుంటే ధర వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అమ్ముకుంటే లాభం చేకూరుతుంది. తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం రిజిస్టర్డ్ కాకుండా గిడ్డంగులో నిల్వ చేసుకుంటే రైతుకు వాళ్ళు రసీదు ఇస్తారు ఆ గిడ్డంగి సంస్థ. ఆ రసీదు తీసుకొని ఏ బ్యాంకులో అయినా కూడా రైతుకి ఆ డిపాజిట్ చేస్తారు. తిరిగి రైతు 60 నుంచి 70% తిరిగి రుణం పొందవచ్చు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ పద్ధతి మనం అనుసరిస్తే రైతుకు ధర లేనప్పుడు అమ్ముకొని నష్టపోకుండా మంచి ధర వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ఉంచుకొని అమ్ముకొని లాభం పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆ ముఖ్య
సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ పట్టణంలో మంత్రి హరీష్ రావు పర్యటించారు. జిల్లా ఫుట్బాల్ గౌరవ అధ్యక్షుడు వంటేపు ప్రతాప్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి పురుషుల కేసీఆర్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ క్రీడలను మంత్రి హరీష్ రావు ప్రారంభించారు. నేటి నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరిగే ఈ టోర్నమెంటుకు వివిధ జిల్లాల నుండి 9 జట్లు 200 మంది పాల్గొననున్నారు. జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ హబ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం క్రీడలకు అనేది. ఎందుకంటే క్రీడలు చాలా మంది అనుకుంటుంటారు గేమ్స్ ఆడటం వల్ల సమయం వృధా అవుతుందని. గేమ్స్ మనిషిలో ఏకాగ్రతను పెంచుతాయి, మనిషి యొక్క మెదడుకు పదును పెడతాయి. ఆటలాడే క్రీడాకారులు చదువులో కూడా బాగా రాణించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మీ యొక్క ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది, మీ అటెన్షన్ పెంచుతుంది, ఫిట్నెస్ పెంచుతుంది. పిల్లలకు అన్నీ కూడా అవసరమే. విద్య అదేవిధంగా ఆటలు రెండు కళ్ళలాగా తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. మరి చదువు ఆటలు రెండు కూడా కలిపి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. ఎవరైతే ఆటల్లో బాగా రాణిస్తారో చదువులో కూడా బాగా రాణించే వాళ్ళు ఉన్నారు, రెండింటిలో కూడా రాణించే వాళ్ళు ఉన్నారు. మంచి క్రీడాకారులు, గ్రామీణ క్రీడాకారులు ఉంటే ప్రభుత్వం తరఫున తప్పకుండా మీకు స్పెషల్ కోచింగ్ ఇస్తాం. మీరు ఏషియన్ గేమ్స్ లో ఒలింపిక్స్ మన రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, మన పాల్గొనే చారి లాంటి చారీలు మీలో ఎంతో మంది బయటకు రావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మీరు ఎండలో ఉన్నారు, నేను కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా. సూర్యాపేట జిల్లాలో రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మట్టిపల్లి సైదులు డిమాండ్ చేశారు. నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను తెచ్చి వ్యవసాయ రంగాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తున్న మోడీ ప్రభుత్వం తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని తెలిపారు. తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో జరుగుతున్న రైతు ఉద్యమానికి సంఘీభావంగా సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలో కొత్త బస్టాండ్ నుండి శంకర్ విలాస్ మీదుగా వాణిజ్య భవన్ సెంటర్ వరకు భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించారు. 2 నెలలుగా ఢిల్లీలో రైతులు ఉద్యమిస్తున్నా ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరించడం సరికాదని మండిపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వసంత సత్యనారాయణ పిల్లే, గృహ కార్మిక యూనియన్ జిల్లా కోఆర్డినేటర్ కాసా అనసూయ, జీఎంపీఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి వీరబోయిన రవి, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా నాయకులు తీగల లింగయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలో రైతాంగాన్ని రక్షించాలి, రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలో కొత్త బస్టాండ్ నుండి వాణిజ్య భవన్ వరకు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. సోదరులారా, మనందరికీ తెలుసు, ఈరోజు దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతుకి ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్న అధికారంలో మోడీ ప్రభుత్వం ఈరోజు సున్నం పెడుతూ రైతు వ్యతిరేక విధానాలు అనుసరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు గతంలో మన రైతు ఉంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్నా కానీ ఆ ఉన్నటువంటి రైతు పక్కనటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకు పోయి అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండే. కానీ ఈరోజు మోడీ తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాల మూలంగా ఇది కేవలం కార్పొరేట్ సంస్థలకు, అంబానీకి, అదానీకి వాళ్ళ ప్రయోజనాలకు పెద్దపీట వేసే విధంగా ఈరోజు రైతు పరిస్థితి. దీని మూలంగా మొత్తం రైతు ఉనికికే పెద్దగా ప్రమాదం జరిగేటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి ఈ రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను కూడా ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రెండోది, ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువుల ఆ చట్టం, దానికి కూడా ఈరోజు చట్ట సవరణ చేసేటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం వల్ల ఈరోజు ధరలు పెద్దకుండా నియంత్రణ ఉండే పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు చట్టం సవరణ చేసిన తర్వాత వ్యాపారస్తులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మరి ఈరోజు రేట్లు పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎంతైనా సాగు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండే పద్ధతుల్లో కార్పొరేట్ శక్తులకు, ప్రయోజనాలకు, వ్యాపారులకు ప్రయోజనాల కోసం ఈరోజు ప్రభుత్వం కూడా ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి. దాంతోపాటు మూడోది, ఈరోజు విద్యుత్ సవరణ చట్టం కూడా తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు విద్యుత్ చట్టం సవరణ కనుక ఈరోజు అమలైతే ఈరోజు మన కరెంటు మీటర్లు కూడా ఉండవు, కేవలం మొత్తం కూడా వేల కూడా మిగిలినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. మొత్తంగా ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులని, ఈరోజు రైతు మీద ఆధారపడినటువంటి వ్యవసాయ కార్మికులని, ఈరోజు పేదలని, మధ్యతరగతి ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఈరోజు
ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ రైతు వ్యతిరేక చట్టాల వల్ల మొత్తం కూడా ఈరోజు రైతులు మొత్తం దివాళీ చేసేటువంటి పరిస్థితి. రైతు తన భూమిని మొత్తం అమ్ముకొని కార్పొరేట్లకు కార్పొరేట్ సంస్థలకు జీతగాలిగా పనిచేటువంటి పరిస్థితి. ఏదైతే భూమి ఉందో ఆ భూమిలోనే కూలిగా మారేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. రేపు భవిష్యత్తులో మొత్తం ఐకేపీ కేంద్రాలు వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఈ ఇక గత ప్రభుత్వాలు పట్టాలిస్తే నేటి ప్రభుత్వం ప్రజల పొట్టగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుందని బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రాచాల యుగంధర్ గౌడ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు మండలం కంచిరావుపల్లి గ్రామాన్ని సందర్శించిన ఆయన లబ్దిదారులతో మాట్లాడి వారితో తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. 2003 సంవత్సరంలో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్వే నంబర్ 193, 194, 195, 196లలో 102 మంది బీసీలకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించి వారికి పట్టాలు కూడా మంజూరు చేసిందని, కానీ పట్టాలిచ్చి 18 సంవత్సరాలు అవుతున్నా నేటికి వారికి ఇచ్చిన ఫ్లాటుకు హద్దులు చూపకపోవడం ఎంతవరకు సమంజసమని అధికారులపై మండిపడ్డారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి సమస్య పరిష్కరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీఐ సంరక్షణ కమిటీ వనపర్తి జిల్లా అధ్యక్షులు రాఘవేంద్ర గౌడ్, గ్రామ వార్డు నెంబర్ బాలగౌడ్, గ్రామ యువకులు విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేర్ మండలంలోని కంచిరావుపల్లి గ్రామంలో 2003లో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 102 మంది బీసీలకు కూడా పేద ప్రజలకైనటువంటి బీసీలకు అప్పుడు ప్లాట్లు కేటాయించడం జరిగింది. మరి ఆ ప్లాట్లు కేటాయించి పట్టా సర్టిఫికేట్లు జారీ చేసి 18 సంవత్సరాలు అవుతున్న నేటికి ఆ ప్లాట్లకు హద్దులు చూపని పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ విషయమై ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కూడా లబ్ధిదారులు మొరపెట్టుకుంటున్న రెవెన్యూ అధికారులు కానీ తర్వాత స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పట్టించుకోకుండా వాళ్ళను రోడ్డునేసే పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ప్రభుత్వం కూడా ఏదో విధంగా వాళ్ళకి ఇచ్చిన ప్లాట్లను లాక్కోవాలని కబ్జా చేయాలనే ప్రయత్నం భాగంగానే ఈ విధంగా వీళ్ళని ఇబ్బంది పెడతా ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు విధులేని పరిస్థితులలో స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు కూడా బాధితులు కలిపి ధర్నా చేయడం జరిగింది. ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, మీరు వారం 10 రోజుల్లో లబ్ధిదారులకు ప్లాట్లకు అద్దులుగానే చూపపోతే కంచిరావుపల్లి నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ఈరోజు బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో లబ్ధిదారులతో అందరితోనూ కలిసి పాదయాత్ర కూడా చేసి ఈరోజు మంత్రి వైఖరి కానీ రెవెన్యూ అధికారుల వైఖరి కూడా ఎండగడతామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వనపర్తి జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రెస్ క్లబ్ లో తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తుడుందెబ్బ జిల్లా అధ్యక్షుడు గోడం గణేష్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న ఆదివాసులకు స్వయం బాపురావుకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒక ఆదివాసీ ఉద్యమ నాయకుని కించపరుస్తూ మాట్లాడిన భాషను ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ జిల్లా కమిటీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆయన బేషరత్తుగా స్వయం బాపురావుకు అదేవిధంగా ఆదివాసీలకు క్షమాపణ చెప్పాలి, లేకపోతే ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరఫున ఆయన ఇంటిని ముట్టడి చేయడానికి మేము ఆదివాసీలంతా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ ఎమ్మెల్యే గారు ఆయనకు మంత్రి పదవి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ స్వయం బాపురావు గారిని ఒక జాతీయ అధ్యక్షుల్ని జాతి నాయకుడిని దురహంకారంతో ఇవాళ మందబలంతో ఇవాళ అధికార బలంతో తన స్వయం బాపురావు గారిని నాలుగగోస్తాన్ని అనడం చాలా ఏలమైన చర్య. ఆయనపై వెంటనే SC/ST అట్రాసిటీ కేసు కూడా నమోదు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము ఇవాళ జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. లేని ఏడలా ఆయన ఇంటిని ముట్టడి చేస్తాం. అదే జోగు రామన్న గారు ఒక రెడ్డినో రావునో ఒక వెలుమనో ఒక క్షతి వాళ్ళనైతే ఈ విధంగా మాట్లాడగలుగుతాడా? ఒక ఆయన ఆదివాసీ ముద్దు బిడ్డ కాబట్టి ఆయన ఒక ఆదివాసీ కాబట్టే ఇవాళ స్వయం బాపురావును నాలుకగోస్తా బేకు అనే పదాలు ఇవాళ బుద్ధి లజ్జ మానం అనే పేరుతోటి ఇవాళ స్వయం బాపురావును కించపరుస్తూ అవమానపరుస్తూ అహేళనపరుస్తూ ఇవాళ మాట్లాడడం చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారు తక్షణమే ఇవాళ ఆదివాసీ సమాజానికి అదేవిధంగా స్వయం బాపురావు గారికి వెంటనే ఇవాళ క్షమాపణ చెప్పాలి. లేని ఏడలో ఆయనని ఇంటిని ముట్టడి చేయడానికి మేము ఇవాళ ఆదివాసులంతా సిద్ధమవుతున్నామని చెప్పేసి మరొకసారి నేను తెలియజేసుకుంటున్నా. తెలంగాణ ఉద్యమంలో సకల జనుల సమ్మె పేరిట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తెలంగాణకు రావడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని పరిగి మాజీ ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. ఎంతో మంది తమ ఉద్యోగాలను త్యాగం చేశారని, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అన్ని రంగాలను కుదిపివేసిందని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతూ 7.5% ఫిట్మెంట్ సిఫారసు చేయడం తగదని మండిపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి హనుమంత ముదిరాజ్, మండల అధ్యక్షులు పరశురాం రెడ్డి, పట్టణ అధ్యక్షులు కృష్ణ, కౌన్సిలర్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకి సకల జనుల సమ్మె జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఉద్యోగుల పాత్ర మరుగలేనిది. రాష్ట్ర సాధన గురించి ఉద్యోగులంతా కూడా
రోడ్డు మీదకి వచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే వాళ్ళ బతుకులు బాగుపడతాయని చెప్పి వాళ్ళకు జీత భత్యాలు కానీ ప్రమోషన్లు కానీ ఫిట్మెంట్లు కానీ పెరుగుతాయన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా చురుగ్గా ఉద్యోగస్తులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ ఆర్టీసీ కార్మికులు కానీ అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆ రోజు మనం ధర్నా కార్యక్రమాలు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు ఏ పిలిపించినా సరే జేఏసీ తరఫున అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి భాగస్వామ్యం కావడం జరిగింది. ఎన్నో కళలు కనడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఫిట్మెంట్ ఎప్పుడు లేనంతగా పెరుగుతుంది అని చెప్పి కళలు కనడం జరిగింది. కానీ నిన్న వచ్చినటువంటి కమిటీ సిఫార్సులు గత 43 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఇంత తక్కువ సిఫారసు ఎప్పుడు చేయలేదు. కేవలం 7.5% మూల వేతనం పైన ఏదైతే ఫిట్మెంట్ పెంచాలని చెప్పి కమిటీ సిఫార్సు చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే నిరుద్యోగులు ఎలాగూ వాళ్ళకు ఏదైతే నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు హామీ ఇచ్చి దాన్ని తుంగలో దొక్కి నిరుద్యోగ యువకులు రోడ్లపైకి వచ్చే విధంగా చేసిండు. ఈరోజు ఉద్యోగుల పరిస్థితి కూడా అదే విధంగా తయారు చేసిండు. ఈరోజు కరోనా వచ్చి ఎన్నో ఇబ్బందులలో ఉండి ప్రభుత్వం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఫిట్మెంట్ వస్తుందని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులకు మొండి చేయి చూపించడం అనేది చాలా బాధాకరం. వెంటనే ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి స్పందించి ఈ యొక్క ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఏదైతే ఫిట్మెంట్ ఉందో దాన్ని వాళ్ళకు ఏదైతే న్యాయబద్ధంగా రావాల్సిన ఫిట్మెంట్ వెంటనే అమలుపరచాలని చెప్పి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ, ఒకవేళ చేయకుంటే మేము కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా నిరుద్యోగులతో కలిసి ఏ విధంగా అయితే రైతులతో కలిసి మేము పోరాటం చేస్తున్నామో ఈ యొక్క ఉద్యోగస్తులతో కూడా కలిసి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం పైన పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉంటామన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలో ఉన్న సర్వే నంబర్ 77లో ఉన్నటువంటి చింతల చెరువు అలుగు భూమి ఏమైందని, ఆ భూమికి హద్దులు చూపించాలని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎర్రా కామేష్ అధికారులను సూటిగా ప్రశ్నించారు. స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ సర్వే నంబర్ 77లో 4 ఎకరాల 6 కుంటల ప్రభుత్వ భూమి ఉందంటూ గత నెల 4వ తేదీన రెవెన్యూ అధికారులు సమాచార హక్కు చట్టం కింద తెలపడం జరిగిందన్నారు. రెవెన్యూ రికార్డులలో ఉన్న భూమి అక్కడ లేకపోయినా అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ భూమి ఉందో దాన్ని కొంతమంది అధికార పార్టీ నాయకులు గతంలో కూడా వివిధ పార్టీలలో తెలుగుదేశం కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసిన ప్రముఖులు ప్రభుత్వం ఏదైతే 77వ నెంబర్ సర్వేలో 4 ఎకరాల 6 గుంటల భూమి ప్రభుత్వం సర్కారు భూమి అని చెప్పి చింతల చెరువు అలుగు అని చెప్పి పూరంబోగ్ అని చెప్పి మాకు ఆర్టీఐ ప్రకారం ఇచ్చింది. అసలు ఈ భూమి ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? అసలు ఈ భూమి ఉన్నదా లేదా? దీన్ని కొంతమంది వాళ్ళకున్న కొంత భూమిలో దీన్ని కలిపేసుకొని ప్లాట్లు చేసుకొని విచ్చలవిడిగా అమ్ముకున్నా కూడా అసలు ఇక్కడ ఉన్న రెవెన్యూ అధికారులు ఏం చేస్తానని చెప్పి సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈ యొక్క స్థలాన్ని వాళ్ళ సొంత స్థలం లెక్క పట్టాలు చేసుకొని విక్రయాలు చేసింది. బాజాప్తుగా సర్వే నెంబర్ 1 అయితే 76 సర్వే నెంబర్ భూమిని సర్వే నెంబర్ ఏమో 76 చూపించకుండా ప్లేస్ వచ్చేమో 77 సర్వే నెంబర్లో భూమిని అమ్ముకుంటా యథేచ్ఛగా విచ్చలవిడిగా అక్రమాలు చేస్తున్నా కూడా ఇక్కడ ఉన్న రెవెన్యూ అధికారులు నిద్రపోతున్నాయని చెప్పి సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఇప్పటికైనా కూడా ఏదైతే అసలు మనం అక్కడ పోయి చూసుకుంటే రోడ్డు మీద ఆనాటి కాకతీయుల కాలంలో కట్టిన పెద్ద బ్రిడ్జి ఉన్నదో అది ఇంత పెద్ద వెడల్పు ఉన్న బ్రిడ్జి దగ్గరకు వచ్చేసరికి చిన్న కాలువగా మారిపోయింది. అయినా కూడా ఇక్కడ ఉన్న మున్సిపల్ అధికారులకు కానీ రెవెన్యూ అధికారులకు కానీ అసలు ఇంత అన్యాయం ఇంత అక్రమం జరుగుతుంటే కూడా కనబడటం లేదా అని చెప్పి సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈ విషయాన్ని ఇంతటితో వదిలిపెట్టేది లేదు. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు డివిజన్ కేంద్రంలో మొదటి భద్రకాళి బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ను జెడ్పీటీసీ మంగళపల్లి శ్రీనివాస్, తొర్రూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ మంగళపల్లి రామచంద్రయ్య, ఎంపీపీ చిన్న అంజయ్య ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తొర్రూరు రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రంలో మొట్టమొదటి భద్రకాళి బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ను ప్రారంభించామని తెలిపారు. గ్రామీణ పట్టణ ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలతో భద్రకాళి బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ను యాజమాన్యం రూపొందించిందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జీలుగా సురేందర్ రెడ్డి, నెహ్రూ నాయక్, యాజమాన్యం మిత్ర శ్రీనివాస్, ముద్దం వీరారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇదొక న్యూసారా?
ప్రధాన అంశాలు మరోసారి చూద్దాం. ప్రారంభమైన పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు. హాజరైన వైసీపీ, టీఆర్ఎస్, టీడీపీ ఎంపీలు. రిపబ్లిక్ డే త్రివర్ణ పతాకాన్ని అవమానించారు. ఎర్రకోట ముట్టడి ఘటన దురదృష్టకరమైన రాష్ట్రపతి. సిద్దిపేట జిల్లాలో మంత్రి హరీష్ రావు పర్యటన. కేసీఆర్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ క్రీడలకు శ్రీకారం. వనస్థలీపురం పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద ఉద్రిక్తత. ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. సూర్యాపేట జిల్లాలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆందోళన. రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్. సమగ్ర సమాచార శ్రవంతికై చూస్తూనే ఉండండి. వీధి న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం.